السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد ورحمة رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ المسجد الأقصى والمسلمين والمجاهدين في فلسطين والمجاهدين في العالمين. اللهم انصرهم على اليهود والكافرين. اللهم اهلك الكفرة والظالمين يا جبار يا قهار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا مباركا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Ibadallah usikum wa ayyakumullah wa fasalul taqul kitabullah la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, ibu, jamaah masjid al-muslim yang rahmatullah. Monggo kita lanjutkan kajian tafsir di surat Al-Isra ayat mulai ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وآتينا
بني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا وإذا جاء وعدهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار أولي بأس شديد فتجسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم ثم رددناكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد
Isinya pertama tentang akidah, tentang
Sya'nuha kasya'ni sya'ni surah al-makiyah minal inayah di usuluddin. Kemudian juga surah-surah makiyah yang lain isinya tentang pokok-pokok agama, yaitu usuluddin, al-wahdaniyah, keesaan Allah, warisalah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ba'du dan pembangkitan dari kubur. Itu di antara isinya surat Al-Isra. Ta'arudut as-surah al-karimah menuju bil Isra. Jadi surat Al-Isra ini muncul sebagai nama karena diawali dari peristiwa Isra-nya di dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ayat yang menerangkan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj, nah Isra surat Al-Isra, nah surat An-Najm. Al-Tikanat mudhiran min mabalik taklimil ilan. Isra Mi'raj atau Isra ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk siapa? Liqal min anbiya wal mursalin, hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di ayat ini isinya diantaranya wa ayatun gadiratun kabulu ala dari ta'ala Isra Al-Ajaib Allah. Dan ayat-ayat di Al-Isra juga menjelaskan tentang keajaiban mukjizat yang nyata yang langsung dialami oleh Rasulullah SAW. Kalau mukjizat yang sampai hari ini masih diceritakan itu Al-Quran. Isra itu perjalanan Nabi dari Madinah ke Masjidil Aqsa. Dia disebutkan di sini, monggo dilihat takbir Subhana Maha Suci. Siapa Allah dibuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asra, yang telah memperjalankan di malam hari bi'abdihi kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, lailan pada malam hari. Ini sebagai penguat kalimat Asra. Jadi Asra Yusri itu jalan di malam hari. Nah, siang hari umum dahaba baru Safar Yusri bisa siang bisa malam. Tapi Asra Yusri pasti perjalanan itu di waktu malam. Ayat tanazzaha wa taqaddasa amma la yaliqu bijalalihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari segala kekurangan yang tidak patut, tidak layak disandang oleh Allah. Allahul Aliyyu Syah, dan Allah yang Maha Tinggi segalanya. Alladzi intaqala bi yang telah memindahkan hambanya wa nabi dan nabinya yaitu Muhammad SAW dipindah di juz'in minal laili, di sebagian malam. Jadi sebagian malam, di sebagian malam. Jadi lailan bila ditakir maka nakir hanya makhluk itu dari Isra. Waktu Isra-nya Rasul jalan bengi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu waktunya sangat sebentar.
siang jalan, pagi, kalau malam istirahat itu 40 hari. Jadi pulang pergi 80 hari. Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj ke langit 127 sampai ke Sidratul Muntaha, terus bertemu Allah di arasnya, menerima perintah sama imamah, turun dari Masjidil Aqsa itu ke Masjidil Haram hanya sebagian malam sebelum subuh sudah sampai. Berangkatnya setelah subuh, setelah sholat isya. Waktu itu belum ada sholat. Kalau baru isyaan, Rasulullah silaya ini Hijir Ismail, datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail atas perintah Allah untuk mengisra mi'rajkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat yang tidak sahih, Bukhari juga menyatakan, Muslim juga menyatakan bahwa Isra itu kejadiannya dengan fisiknya Nabi. Sudah sepakat para ulama, bukan mimpi. Kalau mimpi tidak ada orang yang heran kok mimpi ya kok. Ya. Kalau Isra Mi'raj mimpi, wong juga wong mimpi ya kok. Nah, ini kenyataan jasate ragane luwih jalan. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini adalah untuk kristalisasi cara itu untuk ngayani. Nah, dari bagi seluruh mobil kok. Sing gede-gede itu kan gitu. Jadi wong sing imane kuat, mantep, madhep jejeg, ya ngandel adanya peristiwa Isra dan kalau sing wong sing apa yang tepat rame-rame mosok wong duwe suwi iki ora ya dek Masjidil Haram Masjidil Aqsa ora mungkin. Kalau nama Allah 40 dino mosok nyotok. Sehingga orang-orang pada nganggap Nabi Muhammad gila. Beli mundur. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengatakan kalau yang nama Muhammad SAW, apalagi kok sebagian malam sakti saya ada. Sehingga terkenal nama As-Siddiq. Nama aslinya itu Abu Kufah. Nama jualannya Abu Bakar. Aku di bapak, bakar di perawan. Sopo Aisyah. Sehingga terkenal Abu Bakar. Bapak ini bocah perawan, rupanya Aisyah radhiyallahu anha. Istri Rasulullah SAW nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha di akad usia 7 tahun. Yang serumah 9 tahun. Rasulullah usia 55. Jadi kalau hari ini ada aturan nikah usia 12 bulan tapi bukan aturan Islam, tapi aturan musuh. Benar masalah, yang benar tidak salah. Ya, nah nikah ke bocah itu 11 tahun termasuk pelanggaran hukum. Itu bukan hukum Islam tapi hukum positif. Nah hukum Islam tidak masalah selama wong ini memang karat dan mau ini nikah. Rasulullah nikah dengan seorang wanita yang masih perawan bocah usia 7 tahun, Rasulullah 55 tahun di akad. Nah, pembeli serumah setelah Aisyah usia 9 tahun. Sehingga terkenal Abu Bakar. Nama aslinya memang seperti Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Terkenalnya Abu Hurairah, artinya bapak kucing cilik. Nah Hiraah di kucing, nah Hurairah kucing kecil. Nek baru sekoro, nek Hurairah telaga sekoro kecil. Kenapa disebut Abu Hurairah? Sebab Abu Hurairah ini senang nggawane kucing, ngingoni kucing.
ucapan ngaji ke tempat masjid Rasulullah bawa kucing. Ini Rasul itu Abu Hurairah, menjadikan itu Abu Isor, ada jarang gitu. Ini sebutan yang ikut Rasul. Selama sebutan itu baik boleh, tapi kalau sebutan tidak baik misalnya tidak boleh. Seperti di surat Al-Qadar bin Sayyisul Fusuku ba'da iman. Jadi jangan sampai menyebut nama orang dengan sebutan atau yang tidak baik. Misalnya wong ireng diundang jelek, utawa siram. Wong pendek diundang cebol, guru diundang ting misalnya. Ini tidak boleh. Di kisah Abu Bakar Siddiq pertama sehingga Rasul menjadi as-siddiq, artinya orang yang sangat berani. Untuk apa Rasulullah diislamkan? Liuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Kecuali itu tempat-tempat yang dilewati Rasul untuk perjalanan Isra itu diberkahi Allah. Alladzi barakna haulahu berkah. Waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi, ini Rasulullah dalam keadaan corong saya menulis di duka. Jadi wajah bapak terutamanya namanya tahun duka, sehingga ada yang menjelaskan dalam ulama kecuali untuk menerima perintah sholat, peristiwa Isra juga seperti penghibur Rasulullah. Di wisata yang ada gunanya, linuriyahu min ayatina. Jadi Rasulullah dalam perjalanannya, sekalipun waktu itu belum perintah sholat 5 waktu, Rasul sudah berhenti di 5 tempat untuk istirahat sholat. Nah, kalau saya ini saya sholat terakhir ke Masjidil Aqsa. Di sana sholat bersama para nabi Rasulullah. Itu 5 tempat. Terus naik ke langit 1, 2, 3 sampai langit 7, kemudian ke atas dibawa oleh roh hijau. Bertemu Allah, mendapat perintah sholat 5 waktu, yang awalnya 50 waktu. Ini peristiwa Isra Mi'raj, awalnya 50 waktu sampai ke Nabi Musa alaihissalam di langit nomor 6. Nabi Musa ditanya, ya Muhammad, ada perintah apa dari Allah? Ada perintah sholat 50 waktu. Ini bagian dari hikmah, bukan berarti tawar menawar ya. Karena Musa alaihissalam, ya Muhammad SAW, jawabnya beliau ini ngersane Allah, umatmu gak kuat 50 waktu. Wong umatku aja gede-gede gitu, orang kuat melketre ya kok. Sedina sulit saya sholatnya yang berdaya apa? Walau alam dia waktu kaya apa? Yang penting awalnya sholat 50, puasa 3 bulan. Kalau keluar baik, kalau cek pos lagi. Cek keluar pos itu sabarnya betul. Pulang pergi tinggal 5. Itu pun karena Nabi Musa alaihissalam kembali lagi. Kamu lebih dicintai Allah, tidak diulangi lagi. Kata Allah, cukup, saya akan
turun menyampaikan kepada umat, hingga sampailah di Masjidil Haram sebelum subuh. Langsung sholat subuh praktek 2 rakaat, malaikat Jibril yang menjadi imam. Rampung, malaikat Jibril naik, Rasulullah pulang ke keluarga. Besoknya, pada siangnya gugur, Jibril datang lagi, sholat lagi, Rasul makmum, Jibril imam. Berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iki hari pertama sholat 5 waktu, Rasulullah makmum, Jibrilnya imam. Hari kedua subuh juga zuhur, asar, maghrib, isya, gantian Rasul yang imam, Jibril makmum. Lalu berikutnya Rasulullah ajak para keluarga, sahabat dan seterusnya, muncullah sholat berjamaah. Shollu kama ra'aitumuni usolli, hadisun shahihun rawahu al-Imam Al-Bukhari. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Sholat bagaimana? Satu syarat rukunnya benar. 2 bacaan Fatihah, ayat dan lain-lain benar. 3 pelaksanaannya berjamaah sejak awal perintah sholat turun sampai Rasul balik. Pernah saya sampaikan di bab yang lalu, 1 hari Rasulullah SAW keadaan kurang sehat, demam, wa fi riwayatin sholat isya. Wis ndani suwi kok Rasul langsung sahabat bilang dari mana ada di makan masjid, dia kok nempel. Rasul ternyata isi demam. Ini sahabat bilang ke masjid lagi. Matur para sahabat, Rasul sedang demam, kita tunggu. Ditunggu saat paling mana isi demam. Sahabat sabar yang masih nunggu. Nek kabarnya bukan itu di mana sosial kok mati kan seperti ini. Iki pentingnya imam rawatib. Jadi kalau masjid mushola itu sudah ada imam rawatib, maka ketika imam rawatib belum perintah untuk qomat, tidak boleh diqomati. Kecuali imam rawatib bilang saya mundur qomat, no diwakilinya imam itu. Mana imam rawatib kalau ada uzur kudu mengenai info. Kalau tampilnya aku rasa kalau masjid itu pakai sudah enak. Gimana tidak? Penggantinya kedudukannya sama dengan imam rawatib. Jadi jamaah yang dapat 27 derajat itu dianggap teknis pelaksananya dengan imam rawatib di masjid atau musola itu. Kalau imam rawatibnya kudur sakit diganti badalnya, berarti atau akhir biasanya itu sama. Tapi kalau rawatib tidak ada ukur terus badalnya ganti, imam sekiri rumah itu derajatnya kurang dari 20. Misalnya 27, coro masti yo karate kino, harus papikur, ulikur dan gitu. Sehingga masjid-masjid musola itu perlu ngangkat 1 imam rawatib pokok. Sing wong ilmuwan masalah fikih sholat paham jadi imam. Nanti ada wakilnya 1, 2, 3. Nah, ketika yang pokok ini gugur, pergi kemana? Ngomong kalau wakil aku seminggu juga soal imam, kamu masuk ke masjid. Nah, saya jadi wakil mundur lagi ngomong kalau wakilnya ketiga. Sehingga orang akad kok, yo. Orang akad Pak Mali bola akad kan. Kalau juta wali aku udah orang akad.
di tengah-tengah sholat Rasul sudah enak, badannya sehat, air bersih. Nah, Bakar Siddiq imami kalau dia orang, aduh Rasulullah itu biasanya nitik kalau selek-selek kayak budeknya kan, mau sahabat kan berpakaian. Ini Abu Bakar imami di tengah-tengah sholat Rasul makmum Allahu Akbar jadi makmum. Ada Abu Bakar mundur. Rasul mengenang di tangannya. Maksudnya apa? Lanjut tapi tetap Abu Bakar mundur. Akhirnya Rasul jadi imam di tengah sholat. Kisah ini oleh kitab Bukhari lengkap. Pas kebetulan pas aku sering mati di nomor ngaji di masjid pas ngaji ini bagi persis pas bahas ini berarti pas bakal jamaah Rasul sakit dia ini kan sudah benar benar mau kita kan benar kias ini kok Rasulullah sakit mending pena lebu masjid ikut jamaah ada dua kali itu Rasul jadi imam sehingga Rasulullah tidak pernah meninggalkan jamaah. Waalaikumsalam panjenengan nek ngaku umat Rasulullah monggo jamaah dikeling. Lalu di Indonesia orang PHRI peringatan di besar Indonesia malah hari Ibu Nasional kan besok Jumat tanggal 16 Januari sama dengan 27 Rajab itu hari Ibu Nasional Isra Mi'raj. Kalau udah libur ada sholat tanya libur Isra Mi'raj. Hasilnya apa? Sholat 5 waktu. Pelaksanaan Rasul jamaah. Lah orang jamaah sama orang. Jadi peringatannya gelem libur tapi sholatnya orang bisa manis-manis. Ngakoni Isra Mi'raj peristiwa debat perintah Isra Mi'raj tapi isinya perintah Isra Mi'raj bukan hanya melakukan sakregane sagama niku mulai kula panjenengan ngaji surat Al-Isra itu bermanfaat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya munggahe orang beriman menghadap Allah seperti Rasulullah Isra Mi'raj. Ketika seorang hamba membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, Hamidani abdi, hambaku memuji aku. Mulai macam-macam jadi kebut. Jawaban Allah macam Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Sampai 3 ayat sama jawabannya. Jawabannya beda-beda. Yang ketiga Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Jadi ketika kita baca Alhamdulillah, Allah menjawab Hamidani abdi. Membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab Asna alayya abdi. Membaca Maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi. Ketika sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini Pak rahasianya sholat Al-Fatihah di sini. Hada baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hamba. Wali abdi masalah. Bagi hambaku apa yang ia minta aku kasih. Ini mustajabnya permintaan doa di dalam sholat. Ayat yang keempat, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah Ta'ala, hada
baini wa baina abdi wa li abdi masalah sama yang mengenai ini antara aku dan hamba. Bagi hambaku apa yang ia minta aku kasih. Yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus amin kan? Ada baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Amin, malaikat ikut amin. Ini rahasianya sholat sebagai ibadah yang langsung mi'rajul mukmin. Jenengan kula punya hajat, insyaallah hajatnya murid kentengi sholat. Ojo hajatnya sholat itu beres agar si dengar si mana si macul yang sawah. Nabi Zakaria alaihissalam usianya 120 tahun, istrinya 99 tahun mandul, belum punya anak. Doanya Rabbi la tadharni fardan waj'alni minal warithin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan hidup sendirian tanpa ahli waris. Allah ijabah lewat sholat. Wa huwa yusalli fil mihrab. Di surah Al-Imran ketika Nabi Zakaria sholat alaihissalam di mihrab, Allah ngapain Nabi Zakaria, kamu akan punya anak lewat istrimu. Saya ya Allah, istri saya akan mandul sudah 99 tahun. Saya sudah tua 120 tahun, bagaimana mungkin punya anak? Itu urusanku. Tidak ada syariat ayat lalu kun fayakun. Terus tanda-tandanya apa ya Allah? Tanda-tandanya nanti kamu tidak bisa bicara dengan omongan manusia selama 3 hari. Ini ngomong Pak Dalman iso. Sampai kalau Allah Akbar subhanallah iso. Nek zikir iso, nek omongan manusia pada mana Pak Lolo ora iso ngomong. 3 hari. Istrinya dengar. Alhamdulillah. Nanti bujuku berkuat nek bujuku ora iso ngomong nek menang. Nah, akhirnya hamil terus lahir anak namanya Nabi Yahya. Nabi Yahya terusnya Nabi Zakaria. Ini kan di sholat, di sholat. Meni saya, ikuti sholat. Mulai ngomong. Ada satu terakhir contoh sholat memang luar biasa hebatnya. Tadi jagalah ada baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Ini yang diskusi masalah sholat. Amin. Barang kalau malaikat diijabah. Menekot aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Satu hari Rasulullah didatangi oleh seorang bapak yang punya anak rebel. Kalau saya kira anakku nakal, gendingan, dia namungan. Kata Rasulullah, sudah pulang, wudu, sholat, minta kepada Allah. Lah bukan sholat fardu, hanya sholat hajat agar anaknya nurut sholat kapan waktunya bebas. Jadi sholat aja itu bisa siang bisa malam, yang penting tidak waktu haram. Waktu haram itu 1 pas angin, 2 pas terbenam matahari pukul 12, 3 pas terbit matahari. Itu 3 waktu haram untuk sholat. Terus setelah waktu asar tanpa ada sebab. Yang ada sebab boleh baru wudhu, namun tayi wudhu boleh masuk mesir tayi dulu sholat. Nah, beberapa hari kemudian
kesimpulannya monggo panjenengan kula duwe anak duwe putu kok dikandung sadar isi air wudu sholat mohon kepada Allah lebih bisa sujud berdoa di hati sing mantap muka sajono semoga anaknya soleh itu sholat waktu sujud waktu yang mustajab lebih-lebih di sepertiga malam terakhir. Ini hasil Isra Mi'raj sholat 5 waktu sholatnya berjamaah. Jadi kesimpulannya bahwa sholat mengikuti sejak awal nompo mulai Isra Mi'raj Rasulullah sholatnya berjamaah orang tahu sendirian. Semoga kita mampu melaksanakannya dengan istiqomah. Amin Allahumma amin. Kalau punya maaf atas segala hal, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelek nih kamu.